いたしましたトランスフォーマーロストエイジ来日記者会見を始めてまいりましょう。まずはこの方の登場です。ニューヒロイン絶対映画役になりますニコラ・ペルツさん。続きましてテッサのボーイフレンドシェーン役になりますジャック・レイナーさん。そして続いては鈴木さゆりさん、井原由美さんにお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は日本の記者の皆さん、そして日本のこのトランスフォーマーファンであります大人の特派員の皆さんと一緒に記者会見を進めていきたいと思います。ニコラ・ペレツさんね、まだ19歳なんですけどすごくセクシーでお美しいですよね。そしてジャック・レイナーさんは22歳になります。このお二人のねストーリーもぜひ皆さん楽しみにしてください。さあそれでは早速お二人からご挨拶をいただきたいと思います。まずは今回のニューヒロインになります天才映画役のニコラ・ペルツさんです。 Thank you guys so much for having us. We're so happy to be here in Tokyo. It's so beautiful and we really hope you guys enjoy the film. 皆さん今日はお越しいただきましてありがとうございます。東京に来られて本当に嬉しく思います。ぜひとも皆様、日本の皆様にこの映画を楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。続きましてご挨拶いただきたいと思います。テッサのボーイフレンドシェーンを演じましたジャック・レイナーさん、お願いいたします。Well, we just like to say, like Nicola just said a moment ago, we're very happy to be here. And, you know, obviously Transformers was originally a Japanese concept, and Nicola and I are very proud to be part of that story. And, you know, we had a great night last night with all the fans at the red carpet, and it's just wonderful to be here. So thank you all so much. 皆様、先ほどもニコラと同様なんですけれども、まず日本に来ることができて大変嬉しく思います。そしてまたトランスフォーマーというのが日本発祥のものであるということで、その一部に自分たちがなれたということを大変誇りに思っています。そして昨夜レッドカーペットや皆さんとですねお会いすることができてとても嬉しく思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ちょっとストップということですいませんが、カメラは皆さん収めてくださいね。お客様たちもどうぞ一緒にこれからね、見守っていただきたいと思います。さあでは今日のね会見なんですけど、まずマイケル・ベイさんと主演のマコール・バーグさんが残念ながら今回来日することができなかったんですね。でもなんと特別に日本のファンの皆さんにお二人がメッセージを送ってくださいました。それではそのビデオメッセージをご覧いただきたいと思います。 Hey everybody, I'm Michael Bay, director of Transformers. Everyone in Japan, I am so sorry I can't be there. But I really, I always make it a point to come to Japan with my movies. But I've had other commitments. But on this story, I think it's a really great father-daughter story, and I think people in Japan are really going to like this cinema experience. And I do hope you enjoy Transformers. Thanks. Hey Japan, Mark Wahlberg here. Sorry I couldn't be with you. I'm in Boston shooting my movie Ted 2. Very excited for you guys to see Transformers Lost Age, the biggest movie of 2014. And you guys are really going to enjoy it. It's a fresh story, and you're really going to relate to the father-daughter relationship. I played Cade, and my daughter, played by Nicola Peltz, plays Tessa. And I hope you enjoy all the thrills that Michael Bay has brought to the screen. And I hope to see you soon. ありがとうございます。ちょっとここで私からお二人に質問したいと思います。まずはニコラ・ペレツさんにお伺いしたいと思います。今ね、マーク・ウォールバーグさんからね、うちの娘役はニコラ・ペレツだよなんておっしゃってますけれども、ニコラさん、マーク・ウォールバーグさんとお仕事ご一緒してどうでしたか？ It was amazing to work with Mark. You all know how talented he is, but he's such a professional and he's so hardworking, and I feel so lucky that I got the chance to be with him on set every day and to learn from him. I love him like my daughter. He's great.
とにかく素晴らしい方で、才能おありの方っていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、もうとにかく毎日現場でご一緒させていただいて、もう彼からたくさん学ぶことができました。彼の娘役っていうことで今回はすごく気に入ってまして、もうマークさん大好きです。そんな親子映画ね、いっぱいこの映画にもね詰まってますからね。じゃあ続きまして、じゃあレーナーさんにお伺いしたいと思います。先ほどね、マイケル・ベイ監督のメッセージもありましたけれども、世界のマイケル・ベイ監督になりますよね。この監督が、アイルランドからハリウッドへということでですね、ジャック・レーナーさんにオファーしたわけなんですけれども、トランスフォーマー、ロストエイジ、オファーが決まってどんな気持ちになられましたか？ Well, Michael called me when I was finishing another movie in New York, and I'd been waiting for about 2 weeks to hear whether or not I'd booked the movie. And when I answered the phone, he said, "Hey, what's going on, Jack?" I said, "I'm finishing this movie in New York, and I've had a really great time, and I'm just hoping that I'll be able to make more movies like this one that I've just made, and it's just been a great experience." And he goes, "That's great." Well, it didn't work out with Transformers. And I was like, oh. Then he goes, "No, I'm just kidding. Of course it did. It's all good." So that was, my first introduction to the Transformers universe, and it followed suit from there. It's always a kind of crazy experience, and every day is full of ups and downs, but it's an amazing challenge, and it's something that I'm very proud to be part of. そうですね、まずマイケル・ベイ監督から電話をいただいたんですけれども、当時自分は別の作品で、ニューヨークで撮影をしていまして、その撮影が終わる、間ぐらいだったんですが、2週間ほどマイケル・ベイからの連絡を待っていたんですね。そして出ましたら監督の方から元気と言われて、自分はニューヨークで間もなく完成する映画の撮影中、本当に素晴らしい体験をしていますというような返事をしまして、また今後もこういった素晴らしい作品経験をしていきたいですというふうに監督に言ってたんですね。そうしましたらマイケル・ベイ監督が、それは良かったねと、トランスフォーマーちょっと残念だったんだけどというふうに言われたんですね。でそこでとても自分は意気消沈したんですけれども、そうしましたら監督の方から、いやいやそれは冗談だよと、君に決まったということを言われまして、そこから自分はトランスフォーマーの世界に入ることができたんですが、本当にクレイジーな経験体験となり、いろいろな山あり何々ありましたけれども、本当に今回ですね、参加することができて大変誇りに思っています。そしてお二人が出演しているこのトランスフォーマーロストエイジが今世界的に大ヒット、記録を更新し続けてますよね。きっとお二人の環境もこの大ヒットによってこの映画の出演によって変わったんじゃないかと思いますが、実際どうですか？何か変化がございましたか？ Thank you so much. We really appreciate it. We're so happy with everyone that they're loving the film and everyone supported me so much. I don't think my life has changed too much except the fact that I'm lucky enough to travel to such beautiful places like Japan and to share the film with you all. そう言っていただきありがとうございます。本当に多くのファンの皆様がこの映画を応援してくださっている、本当に成功しているというのはとっても嬉しいことです。ただ私の人生自体、生活自体はあまり変わっていませんし、ただしこうやって日本のような美しい国に来れる、いろんなところに行けるっていうことだけが変わったことだと思います。ありがとうございます。ジャックさん。Yeah, it's been interesting since the movie came out. At home, I'm from Ireland, and at home I'm getting an awful lot of recognition from people now, and in some cases it's difficult to even walk down the street actually. But most of the people who are approaching me are very respectful, and they're just letting me know that I have their support, they enjoy my films, and that's a really nice, encouraging thing, and I feel an awful lot of support from home, so it's really good. そうですね、とても面白いというか興味深い体験をさせていただきまして、この映画が実際に公開されてから私は故郷がアイルランドなんですけれども、故郷の方でも多くの方に認識されるようになりまして、時にはちょっと道をただ歩くのも難しい場合もあるんですが、いろいろな方に声をかけていただくようになりまして、とても私のことを尊重してくださって敬意を表してくださるので、いろいろ応援の言葉をいただいたり励ましの言葉をいただいて大変嬉しく思っております。どうもありがとうございました。取材の方々、そしてこのトランスフォーマーのファンでいらっしゃいます男の特派員というですね、熱狂的なファンの方々が来ておりますので、ここで質疑応答タイムに移りたいと思います。先にまずこちらサイドにいらっしゃる記者の方々からの質問を行いたいと思います。質問の際には媒体名とお名前ということも必ずおっしゃってください。さあ、それで
では早速質問がある方、手を挙げていただけますか。はい、私、そちらのじゃあピックのチェックの女性の方は3列目の方からいきたいと思います。日本テレビジップの郡司と申します。先ほど迫力あるプロジェクションマッピングがありました。ご覧になっていかがでしたか。お二人に質問です。Well, the projection a moment ago, it was kind of incredible. When I was backstage there, I said that it was kind of like Tupac at Coachella a couple of years ago. It was very, very beautiful. It was really amazing, really amazing. Yes. まるでこちらのフェスティバルで本当に前に言ったようにですね、本当に素晴らしい映像でしてとても感動いたします。本当に美しいと思いました。よろしいですか。はい、ありがとうございました。では続いてご質問のある方いらっしゃいますか。はい、お着物の男性の方いますね。じゃあその方にマイクをします。熊本放送から来ました私、江口幸さんと申します。よろしくお願いします。ニコラさんに質問させていただきたいと思います。映画を見させていただきまして、アクションシーンが、たくさんあって面白かったというのは間違いないんですが、ニコラさんがとても綺麗で、僕はそちらの方にも目がいってしまいました。Oh wow, thank you so much. Thank you. それでは質問なんですけども、ニコラさんが今回テッサ役という、娘さんの役をされている中で、演じる上でもしくはキャラクターを作る上でどういったところを大切にしてアプローチして、役を作り上げてきたんでしょうか。そちらの方を教えてください。 We did a lot of rehearsals with Michael, and we slowly created Tessa. But I know I can relate to Tessa very well because she has an overprotective father, which I do myself, and she has also a beautiful relationship with her dad. But I love playing her, and she's a strong girl, and it was a lot of fun playing her. I'm really happy you enjoyed it. 結構メイケル・ベリー監督とですね、リハーサルをしました。マークさんとも、でテッサというキャラクターを作り上げていったわけなんですけど、非常に私は共感できる部分が多かったんですね。というのは私も過保護のお父さんがいるんです。ですからそういった意味で過保護のお父さんというところが共通していて、非常に父親と私もいい関係がありますので、映画の中の関係とちょっと似ているところがあります。で本当に素晴らしいストーリーになっていたと思いますし、私としてはですね、この役を演じるのとっても好きでした。はい、ありがとうございました。では続いてご質問ある方、じゃあそちらのメガネの男性の白いシャツの方にマイクをお渡しします。映画脱出スクリーンの本田と思います。よろしくお願いします。マイケル・ベイ監督といえばCG だけじゃなくて、リアルな俳優さんに実際にそういうアクションをやるというところで、知られていますけれども、先ほどジャックさんもクレイジーな体験と言ってましたけれども、そういったやらされたアクションの中でですね、もうこれは厳しかったな、もうこれは大変だったなというような部分がありましたら、具体的に、どんなだったかというところを聞かせてください。Well, like I said a moment ago, every day on the set presents its own challenges. And I think what's more difficult than anything else is the pressure of having to meet your deadlines. You've got a window in which you can shoot this film, and the budget's very, very, very big. So there were days when we had to do a shot that we had no prior knowledge about, but it was a huge stunt that had to be pulled off in 20 minutes. And if we got it wrong, they'd take a week to reset the shot. So things like that are difficult, but that really challenges you to step up to the plate and to perform on the day. And I think that's a very healthy experience for an actor. そうですね、毎日日々いろいろな挑戦というものがあったということが言えると思うんですけれども、その中でもより困難だったものと、困難なことというのがですね、期限という日がありますので、納期といいますか期限というかデッドラインがありますので、それに対するプレッシャーというものが一番大変だったと思います。また予算が大変大きな作品だということもありましたので、そういったことを踏まえてあるカットがですね、直前まで知らされていないような撮影のカットがありまして、それがとても大きなスタントを絡むようなシーンだったりしたんですね。でそれが20分間ぐらい続くようなものだったんですが、それが
その撮影がうまくいかなかった場合は全て再設定リセットするのに1週間ほどかかるような大規模なものだったりしますので、そういったものに挑む時が大変だということもありますし、またより自分たちも頑張ろうという気にもなりますし、役者としてはとてもそういったことが健全な現場だったと思います。You know, I thought going into this film that there was going to be a lot of green screen, and there was about 4 days of green screen. Everything else was practical, and as an actor, it's an amazing thing to have everything be real, all the explosions and the car chases and all of that, and I really think Michael Bay is a genius, and to be able to experience that for real was amazing. 私はこの映画に入るときにはかなりグリーンバックの撮影が多くなるのではないかと思っていたんですね。でも実際には入ってみると4日間だけだったんです、そのグリーンバックでの撮影っていうのは。実際にマイケル・ベイはもう全部リアルで撮るっていうことにこだわりますので、俳優としては実際にその爆発とかも体験しましたし、カーチェイスも実際にやっておりますし、ですからマイケル・ベイは本当に天才的な監督だと思うんですけど、本当に私はその体験ができて嬉しいと思います。When you watch the movie, it's a spectacle and it's really amazing. But when you actually shoot it, it's about 1,000 times that experience. It really is incredible. 実際にこの映画をご覧になっていただきますと、本当にいわゆる見事なスペクタクルで素晴らしい作品となっていますが、撮影した方としてはそれを実際に1000倍ぐらいですね、感じるくらい本当に信じられない経験体験をさせていただきました。釣り傷とか怪我とか大丈夫でしたか？リアルなアクションで。No, they were very safe on set, and yeah, very safe. I dislocated 2 ribs. ちょっとあばらがちょっと外れたりとかした。Which sounds really bad, but in fact it's not really particularly serious at all. It was a stunt that I was doing one day where I kind of fell an awkward way and I twisted my back a little bit, so I kind of found it hard to breathe for all of 20 minutes before they brought in a chiropractor, and he kind of like clicked my back into place again. And then I went back out on set and finished the day. But it's things like that that make it an experience. 聞こえはちょっと大変な怪我に聞こえるかもしれないんですけれども、実際そんなに大きな怪我ではなくてですね、あるちょっとスタントを行った際に、ちょっと変な風に体を動かしてしまって、ちょっと腰といいますか背中をちょっとひねってしまったんですね。でその直後に20分ぐらい呼吸するのが大変になりまして、そこでカイロプラクターの方がいらしてくださって、ちょっとまたポキッと直してくださったら元に収まったという感じでした。ニコラさんセーフティーだと言いましたね。No, I was okay. 私は何もありませんでした。大丈夫でした。はい、ありがとうございました。でもすいません、ここでもともと特派員の皆さんからの質疑応答タイムに移ろうと思います。ね、皆さんからの質問コーナーということになります。諸君、オプティマスプライムだ。私から一つお願いがある。質問してくれるファンの諸君はトランスフォーマーがどれだけ好きか述べてから質問をしてほしい。ファンの諸君、よろしく頼むぞ。オプティマスプライム司令官からね、指令が来ました。でもですね、そのプレッシャー乗り越えるぐらい皆さん愛ありますよね。ぜひお声を、では愛をいっぱい言っていただいてからの質問タイムということでいきたいと思います。ではご質問ある方手を挙げていただけますか。はい、お願いします。じゃあそちらの女性の方からいきましょうか。一番前の一番奥にいらっしゃる女性の方から。愛を語ります。はい、まずは司令官に踏まれて死んでもいいぐらい好きです。昨日はレッドカーペットとその素晴らしいレッドカーペットとジャパンプレミアで試写を拝見したんですけど、すごく面白い作品で、またこの後3回4回見るように楽しませていただこうと思います。ありがとうございます。お二人に質問なんですけれども、今回の作品で、お気に入り
そのキャラクターのどこが好きですか？ We both love Bumblebee. Bumblebee. バンブルビーです。 How about, who's your favorite? 一番好きなのは誰ですか？ We love Bumblebee because we think he's kind of like the most fun, and he expresses himself through like pop culture references, and that's a really interesting thing. That's what we like. そうですね、バンブルビーが2人とも大好きなんですけれども、一番楽しいキャラクターではないかなとも思いますし、彼自身が自分の表現方法がそのポップカルチャーを参照しながら表現しているということがとても楽しいなと思います。ニコラさんはどうですか？バンブルビーね、ちょっとほら子供っぽいようなね、やんちゃなところもありますけど。Yes, absolutely. He's kind of like a teenager, so we can relate to him. ティーネイジャー的なところがあるっていうところが私が共感できる部分なんです。いいですか？はい、素敵な質問ありがとうございました。じゃあ続いてどこまでいらっしゃいますか？はい、じゃあそちらから3列目の奥の男性の方行きましょうか。そうですね、そちらのポロシャツの方にします。はい、愛をお願いします。I'll say my arm. Yeah, it'd have to be my arm. I can think of a few more parts that I might like to transform, but I'll say my arm today. あといくつか腕というのが思いつきますけれども、今日のところは腕ということでした。でも非常に筋肉質ですね。That's a loaded question, by the way. ちなみにどれぐらい愛を持っていらっしゃるんですか？トランスフォーマーに対しては。I think that Transformers is a very interesting universe, and I'm very glad that they came back and decided to make another film after the third one, because there's an awful lot more to explore. And I'm very interested in how people relate to the Autobots and the Decepticons. It's amazing how audiences respond to the Transformers as though they see a reflection of humanity in themselves, and that's a really amazing thing. And I think that it's something great that Michael Bay does, whereby he presents people with an opportunity to contemplate humanity through these giant robots, and that's really amazing. そうです。このいわゆる世界ユニバースなんですけれども、大変素晴らしいものだと思いますし、また3部作があって、今回新しい新たな探求探検と冒険ということになりまして、オートボットですとかリセット登場しますけれども、このシリーズの素晴らしいところというのは、まず観客の皆さんにもご覧になっていただいて思われると思うんですが、その登場するそのトランスフォーマーたちが実際は人間味ですとか人間性を投影している部分があるというところで、マイケル・ベイのその才能で、そういったものですね、大きな巨大なロボットを使って、人類について、人間味について、人間性についてということも語られているというところがいいところだと思います。そうです。はい、ありがとうございました。ではごめんなさい、見たいと思います。いらっしゃいますか？はい、じゃあちょっとここ行きたいと思います。こちらのピンクのシャツを着ていらっしゃるスポーツ大のね、男性の方いきます。こんにちは。小学校の時からトランスフォーマーが好きで、1作目のも映画館に見ました。はい、で今もずっと見てます。はい、それも小さい頃からおもちゃで遊んで、落としたりして壊しても全部ちゃんと直して持ってます。で最近犬にちょっと噛まれて壊れちゃってるんですけど、それもすぐ直すそうです。で、ニコラさんに質問なんですが、グリーン、後ろがグリーンで、その時のトランスフォーマーは撮影の時では見えないわけなんですが、その場合どういう
表情とかそういうので撮影されたんですか？ You know, Mark and Michael were amazing about letting us know and telling us just to go for it and not to hold back when you have a scene with one of the robots. And Michael was also great because he showed us a lot of previews, a lot of drawings that they were going to do in the scenes, and he really explained to us, you know, how big Optimus's head is and how big his eyes are, and just really explained to us in detail. で実はですね、撮影中は、実際もちろんロボットいないんですけど、マークもマイケルもですね、すごく私たちにとにかく抑えずに演技はもう全力投球でぶつかっていけっていうようなそういう指示を出してくれまして、で実際にいないんですが、マイケルがプリミズという要するに動画ですよね、ちょっとアニメみたいなそういうものを見せてくれたり、または絵を見せてくれたり、そしてオプティマスの頭の大きさですとか目の大きさですとか、すごく詳細にわたって説明してくれたので非常にやりやすかったです。どうもありがとうございました。さあ、続いてご質問ある方いらっしゃいますか？女性の方来てるんです。そちら、3列目の一番こちら側の白いシャツの、はい、あなたにマイクをお持ちさせていただきます。じゃあまずはトランスフォーマー愛を語っていただいてからのご質問でお願いします。こんにちは。私は愛嬌があってとても可愛くてバンブルビーがやっぱり一番大好きです。私たちもそう思います。お二人に質問なんですけれども、今回の作品でお二人が一番気に入っているシーンはどこなのか教えてください。あと、撮影とかでできればやりたくなかったなんてことがあったか教えていただけたらと思います。Well, to answer your first question, my favorite scene in the film that I was part of is the scene in the train where Mark and I are sitting in chairs across from one another and Nicola's asleep at the back of the carriage. And he's explaining to me how he's not going to be around forever and how somebody will have to take care of his daughter. And I think it's a really interesting scene because it's a moment of relief from all the intensity of the action and everything that's going on in the spectacle of the movie. And it's a moment where we get to kind of be quiet and to think about what's really happening with these human characters. And I find it a very interesting scene for that reason. そうですね、まず一つ目の質問なんですけれども、自分が実際に出ているシーンの中でのお気に入りのシーンというのが、列車の中でのシーンですね。マークと、自分が一緒に座っていて後ろでニコラが横になっているという寝ているというところなんですけれども、そこでマーク演じる父親はですね、自分はずっと一生娘のことをそばにはいられないから誰かが持ってくれる人が必要なんだというようなことをしゃべるくだりですね。これは作品の中でいわゆるスペクタクルですとか見事なアクションとではなく、ちょっと安堵といいますか、ほっとする、静かなシーンというところで、その人間のキャラクターたちの部分のところを語るシーンになっています。I think one of my favorite scenes was the very last scene. We shot it in Hong Kong, and there was a beautiful sunset, and just the process of filming that scene was definitely one of my favorites, and I love the way it came together in the end. 私の一番のお気に入りは最後の方のシーンなんですけど、香港での撮影だったんですけど、非常にその日夕日が綺麗で、夕焼けの中でその、撮影をしたっていうその思い出もありますし、とっても美しく仕上がっているシーンだと思います。ありがとうございます。あれですよね、あとはできればやってみたくなかったちょっと大変だったシーンだったりとか、あとはちょっと恥ずかしかったシーン、そういうことですね。 Jack and I, we wanted to try everything. Yeah. Definitely, we're always up for an adventure. 私とジャックはですね、何でもやってみたいタイプなので、もう冒険大好きっていうことで、何でも挑戦してみました。On top of that, we have a really great stunt team, 5150. And Mike Gunther was the guy who was the head of our stunt team, and we worked with those guys from 2 months prior to actually shooting the movie. So we really trusted them, and we knew that we were safe with them around. So, I mean, you know, as long as they were there, we'd pretty much do anything.
またそれ以外にも本当に今回素晴らしいスタントの、チーム5150というマイクナンバーを聞いてですね、そういった素晴らしい方々に囲まれての撮影でしたので、実際に自分たちもこのスタントに関しましては撮影の2ヶ月前から訓練も積んできましたし、現場では安全が保たれているというところもありましたので、本当に何でもやるという思いでした。どうもありがとうございました。お時間が近づいてまいりまして、いよいよ最後の質問です。ご質問されたい方いらっしゃいますか？ちょっと待ってくれ。私からいいかな。はい。この機会にぜひ2人に聞いてみたいんだ。私、オプティマスプライムは2人にとってどんな存在になるのか、それから共演してどうだったか、感想も聞いてみたいのだが、答えてもらえるかな。そうですね。それからバブルビーって言われてる。We loved working with you, Optimus. You're the best. The best. And you're very professional to work with. We really appreciate all your... Put us all to shame. We love Bumblebee, but we also love you. オプティマスプライムさん、本当にあなたと仕事ができて最高でした。あなたはベストです。で、本当にプロフェッショナルで、すごく嬉しいです。一緒に仕事ができて。もちろんバンブルビー大好きですけど、あなたも愛してます。本当にオプティマスは、最高です。本当にとてもプロフェッショナルで、自分たちが恥ずかしくなってしまうぐらい本当に最高のプロフェッショナルだと思います。お褒めいただきましたオプティマスプライム司令官、いかがですか？最高の答えありがとう。もう一ついいですか？ワールドツアー最後の地が日本となったわけだが、トランスフォーマー生誕の地でもある日本はどうだった？ It's been so amazing to come here. We've been looking forward to coming here the whole tour. And last night we had a premiere and it was amazing. We get to meet the fans in person and we appreciate all your support. It's very beautiful here. とにかくですね、本当に素晴らしい国だし、日本に来るのをずっとツアー中楽しみにしていたんです。で、昨日のプレミアが行われて、実際に日本のファンと直に触れ合うことができまして、皆さんの応援に本当に感謝しています。Yeah, well, I mean, it is really wonderful to be here in Japan, especially at the very end of the tour. And, 30 years of Transformers this year, it's great that we're able to launch the film in Tokyo. And like I said earlier, Transformers was a Japanese concept initially. And I suppose if I'm to ask you all the question, it's do you feel like we're doing Transformers justice by taking your material and making these films out of it? そして本当に自分たちが今いろいろ回ってきた中でツアーの最後の場所としてですね、日本を訪れることができて大変嬉しく思いますし、またトランスフォーマー30周年目を迎えているというところで今回東京でこの作品が公開されるということは大変素晴らしいことだと思っています。そしてこのトランスフォーマーは日本発祥の概念であるというところなんですが、皆さんにこの場でぜひお伺いしたいんですが、我々はちゃんと、その皆さんが、満足してくださるようなトランスフォーマーをお届けできているでしょうか？ Yeah. どうもありがとうございます。本当にね、素晴らしい作品とともに来日していただいてありがとうございました。この後フォトセッションになりますので、準備を行うのでしばらくお待ちいただきたいと思います。ニコラ・ベックさん、ジャック・レイナーさん、ありがとうございました。そしてオプティマスプライム司令官、どうもありがとうございました。こちらこそありがとう。どうもありがとう。さあ、それではこれから2人の重症の撮影、まずはスチールカメラマンの方からいきたいと思いますよ。それではセンターご覧ください。Center, please. I chair center, please. はい、センターのカメラの方々お声掛けください。
以上をもちまして本日の記者会見は終了したいと思います。ニコラ・ペレスさんとジャック・レイナーさん、どうもありがとうございました。オフィルバージョンもね、特別に用意してくださった。じゃあ、すみません、しゃがのままでよかったら、ちょっと時間がそうですよ。はい。今、特別にね、ニコラさんのお写真いいわよって言ってくださいました。で、じゃあ、アイスを写真ます。センターとかってください。OK になってる。じゃあ、スタンド OK ですって。スタンド OK。You're right.はい、じゃあ、once again, back to center, please. Center, center. あ、じゃあ続いて今度ジャックさんのワンポーズもあるということで、じゃあニコラさんありがとうございました。Thank you so much. 今度ジャックさんのね、ワンポーズも用意してくださいました。ありがとう。じゃあまた待っていただいていいですか？はい、じゃあ急ぎでいきます。Eyes to the center, please. ありがとうございます。じゃあ、スチールの方々しゃがんでください。というわけで、じゃあ、クレナさん